Hello, good evening, all of you. ओके, चला जॉईन झाले का सर्वजण? आवाज येतोय क्लिअर? व्हिडिओ आहे क्लिअर? यस, ओके, लेट स्टार्ट. पहा. ओके, ठीक आहे. सो in yesterday's lecture we have discussed. yesterday म्हणजे previous lecture, बरोबर आहे. yesterday I think आपलं lecture होऊ शकलं नाही, right? So in previous lecture we discussed about the electric field due to charge, right? Electric field is a which quantity, scalar or vector? Electric field is a, चला सांगा. Electric field is a ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड वरती प्रॉब्लेम पाहिलेले आहेत आपण. कसं सॉल्व्ह करायचं? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कोण आहे ते स्केलर म्हणणार? ठीक आहे, वेक्टर क्वांटिटी आहे इलेक्ट्रिक फील्ड. त्याची डायरेक्शन कशी आहे ते पण पाहिले आपण. लक्ष द्या, लक्ष कुठं आहे? ठीक आहे, व्यवस्थित व्यवस्थित जरा व्यवस्थित. ओके, ठीक आहे. सो पहा, लक्ष द्या की इलेक्ट्रिक फील्ड हे वेक्टर क्वांटिटी आहे आणि त्याची जी डायरेक्शन आहे पॉझिटिव्ह चार्ज साठी अवे फ्रॉम द चार्ज राहील, निगेटिव्ह चार्ज साठी टुवर्ड्स द चार्ज राहील. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्डचा जो फॉर्म्युला आहे बघा, आधी सुरुवातीला इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सचा फॉर्म्युला बघितला आपण. के Q1 Q2 upon R square, or we can write that 1 by 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R square, right? And then electric field E is given by K Q by R square, or you can write that 1 by 4 pi epsilon naught K Q by R square, where epsilon naught is a permittivity of free space and K is a dielectric constant, right? तर या इलेक्ट्रिक फील्ड आणि फोर्स या दोन्ही क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी आहेत. त्याच्या डायरेक्शन बद्दल पाहिलेले आहे आपण, राईट? इलेक्ट्रिक फील्डचा अजून एक फॉर्म्युला जो आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के. आपल्याला माहिती आहे फोर्स पर युनिट चार्ज. म्हणजे पहा काय असतो याचा अर्थ. एखाद्या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये जर मी चार्ज ठेवला, इलेक्ट्रिक फील्ड अशी लाईन दाखवली जाते, आपण ते पण पाहणार आहोत पुढे, राईट? तर एखाद्या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये जर चार्ज ठेवला समजा Q, तर या चार्ज वरती हे इलेक्ट्रिक जी फील्ड आहे ती फोर्स लावणार आणि तो फोर्स इज इक्वल टू काय असणार मग? Q इंटू E. हा सुद्धा एक युजफुल फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला नवीन आहे का? नाही, ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे की E इज इक्वल टू F बाय Q. त्यालाच मी काय लिहिलं, फक्त F इज इक्वल टू Q इंटू E, राईट? सो राईट डाऊन वन प्रॉब्लेम. मला वाटतं लास्टच्या लेक्चर मध्ये आपण इलेक्ट्रिक फील्ड वरती प्रॉब्लेम डिस्कस केलेत ना. ओके, सर हे आधी लिहा, प्रॉब्लेमच्या आधी हे लिहा. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
from the definition of electric field, we can write from the definition of electric field, we can write स्टार टाकून पॉइंट टाकून लिहायचंय. From the definition of electric field, we can write E is equal to F by Q. E is equal to F by Q. Therefore, F is equal to Q into E. Therefore, F is equal to Q into E. हा पण फॉर्म्युला वेळोवेळी तुम्हाला उपयोगाला पडणार आहे. हा पण जो फॉर्म्युला आहे तो वेळोवेळी तुम्हाला उपयोगाला पडू शकतो. Then next point लिहा. Then next point लिहा. Then next point लिहा. If charge is positive, if charge is positive, if charge is positive, then the direction of electric field, if charge is positive, then the direction of electric field and the direction of force both are same. Both are same. Both are same. Right? The next point मी एक्सप्लेन करतो, आधी पॉइंट लिहून घ्या. नेक्स्ट पॉइंट लिहा. If charge is negative, if charge is negative, if charge is negative, then direction of electric field and direction of force. If charge is negative, then direction of electric field and direction of force. If charge is negative, then the direction of electric field and direction of force are opposite. Are opposite. Are opposite. Are opposite. Right? So see here, electric field, the direction of electric field in this direction, and if the Q is charge placed in this electric field, then the force, magnitude of the force acting on this charge will be
Q into E. And the direction of that force on this charge will be same for positive charge. The direction of force is the same as electric field for positive charge and opposite of electric field for negative charge. So if this is a positive charge, then what will be the direction of force? What will be the direction of force? जर हा चार्ज पॉझिटिव्ह आहे दिसतोय, इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन दिसते, तर इलेक्ट्रिक फील्डची जी डायरेक्शन आहे तीच या फोर्सची डायरेक्शन असली पाहिजे, म्हणजे याच्यावरती फोर्स या डायरेक्शनने लागणार. समजले का बघा बरं, यस और नो मध्ये मला रिप्लाय पाहिजे. की इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये जर चार्ज ठेवला तर क्यू चार्ज, तर या डायरेक्शन मध्ये असा फोर्स लागला पाहिजे. यस. and if there was a negative charge, जर इथे जर समजा निगेटिव्ह चार्ज असता मायनस क्यू, त्याच्यावर फोर्स किती लागला असता? त्याच्यावर फोर्स किती लागला असता? फोर्सचा फॉर्म्युला तर सेम आहे, फोर्स तेवढाच लागला असता क्यू ई, पण निगेटिव्ह चार्ज आहे, therefore the force will be act इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन आणि फोर्सची डायरेक्शन अपोजिट पाहिजे, therefore the force will be act on this direction. Is it clear for all? Is it clear for all? Okay, ठीक है. So लिहा. डायग्राम काढायची असली डायग्राम काढा. डायग्राम काढायची असेल तुम्हाला स्मॉल डायग्राम, तर डायग्राम काढा. तिथे शॉर्ट मध्ये लिहा, तिथे शॉर्ट मध्ये हा एक पॉइंट लिहा. इथे बरेच जण कन्फ्युज होतात बघा. ही जी इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ती एक्सटर्नल आहे, ही याच्या इलेक्ट्रिक फील्ड मुळे नाही. या चार्जला तर काहीतरी इलेक्ट्रिक फील्ड असणार ना, पण ऍक्च्युअली हा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बघा, काय काय म्हणायचं कळते का, की या चार्जला एक इलेक्ट्रिक फील्ड असणार ऑलरेडी, राईट. त्या इलेक्ट्रिक फील्ड विषयी बोलत नाही. हा जर चार्ज मी इथे काहीतरी बाहेरून इलेक्ट्रिक फील्ड लावली आणि याच्यामध्ये आणला, तर या चार्ज वरती ही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स टाकत असते, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. ही इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे या चार्जची इलेक्ट्रिक फील्ड नव्हे, इट इज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो राईट डाऊन तिथे लिहून घ्यायचंय, इज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड and it is not produced by charge. Yeah, E is a external electric field and it is not produced by charge. Is a external electric field and it is not produced by charge. Right. So write down the problem. Write down the problem. Find out a force on each charge and its direction. Find out force on each charge
and its direction. Find out force on each charge and its direction. काय चला फाइंड आउट करा. फाइंड आउट करायचंय. डायरेक्शन तुम्हाला फाइंड आउट करायचं. सिंपल प्रॉब्लेम आहे. वन बाय वन पाहूया आपण. In first example, electric field is directed towards the right hand side having the magnitude 4 Newton per Coulomb, and there is a positive charge placed of 2 microcoulomb. So the magnitude of the force will be F is equal to Q into E formula आहे. Q ची व्हॅल्यू आहे 2 मायक्रोकुलॉम, दॅट इज 2 into 10⁻⁻6 into E ची व्हॅल्यू आहे SI युनिट आहे 4. therefore there will be 8 मायक्रोन्यूटन. मी याला -6 लिहायच्या ऐवजी परत काय लिहून टाकलं, मायक्रोन्यूटन force is applied on this charge due to this electric field, right? And what about the direction of this force? या चार्ज वरती ही इलेक्ट्रिक फील्ड कोणत्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स अप्लाय करणार? इन द राइट हँड साइड, right? Okay, let's discuss this example. Again the formula of force will be same, F is equal to Q into A. therefore Q काय घ्यायचं, -3 घ्यायचं का +3 घ्यायचं? Q ची व्हॅल्यू किती घ्यायची, -3 घ्यायची का प्लस? मॅग्निट्यूड काढत असताना मायनसच्या व्हॅल्यूला काय अर्थच नाहीये. therefore I will take as a 3 and electric field is 5. therefore 15 Newton force, and we will consider now direction. Electric field is directed towards the left hand side. Charge is negative. In negative charge, electric field and the direction of force are opposite.
therefore the direction of force will be, come on everybody, प्रत्येकाने आन्सर सांगा, प्रत्येकाने सांगायचंय. ओके, राईट हँड साइड फोर्सची डायरेक्शन याच्यामध्ये सुद्धा कशी असेल, राईट हँड साइड असेल. राईट. ओके, now in this example again force is equal to q into e. The value will be 8 into 10, 80 newton, and the direction of the force will be, in upward direction, right? Same as electric field is in upward direction, therefore there will be force on upward direction. क्लिअर आहे का बघा आतापर्यंत सर्व? अंडरस्टूड? बघा आता यस, ठीक आहे. तर आतापर्यंत आपण दोन क्वांटिटीज पाहिलेल्या आहेत. आतापर्यंत आपण दोन क्वांटिटीज पाहिलेल्या आहेत. One is a electrostatic force, second is a electric field. Both are the vector quantities. फोर्स F घेणार, इलेक्ट्रिक फील्ड E घेणार. याच्या पुढे याच्याच रिलेटेड अजून काही क्वांटिटी आपल्याला लर्न करायच्यात. जसे की हे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, हे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आहे, त्याच्यानंतर वर्क डन आहे और पोटेन्शियल एनर्जी आहे. These two quantities have direction or they are direction असल्यामुळे आपण काय म्हणू शकतो त्यांना, they are vector quantities. आता या तीन क्वांटिटी अजून झालेल्या नाहीयेत, फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी एक टेबल तयार करून देतोय की या तिन्ही क्वांटिटीजला डायरेक्शन नाहीये. म्हणून काय करायचं असं लक्षात ठेवा की फॉर्म्युल्यामध्ये फोर्स कॅल्क्युलेट करताना किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट करताना चार्जचं साइन घ्यायचं नाही, मात्र पोटेन्शियल, वर्क डन अँड पोटेन्शियल एनर्जी यांचं साइन घ्यायचं. आता बऱ्याच जणांना हे नवीन आहे, शॉर्ट मध्ये कसं लिहू असं वाटत असेल. हा जर टेबल आता लिहून तुमच्या नोटबुक मध्ये ठेवला, आता या क्वांटिटीज आपल्याला हळूहळू लर्न करायचे. आफ्टर दिस वीक यू विल बी फॅमिलियर विथ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, वर्क डन अँड पोटेन्शियल एनर्जी. जसं आता तुम्हाला ई म्हणलं की काय लागलं इलेक्ट्रिक फील्ड, तसं व्ही म्हणजे पोटेन्शियल असतं, डब्ल्यू म्हणजे वर्क डन, आणि हे एक 1 बाय 1 होईल. पण आता असा जर टेबल छान सुंदर काढून घेतला शॉर्ट मध्ये तर नंतर तुम्हाला जरासा फायदा होऊ शकतो. ओके, हे सर्व झाल्यावरच करा द्यावं म्हणलं होतं टेबल, पण ठीक आहे आता पण जरा बरं पडेल आपल्यालाच. टेबल काढून घ्या, आपण नेक्स्ट बिट सुरू करूया.
ओके डन. ठीक आहे. तर पहा, लक्ष द्या. हेडिंग टाका इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. नेक्स्ट हेडिंग टाका इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. काय करूया आपण, मीटिंग एंड करतो आणि नवीन मीटिंग सुरू करतो and then we will start discussion about electric potential, right? ठीक आहे. मीटिंग रिजॉईन करायचंय. 1-2 मिनिटांमध्ये मीटिंग रिजॉईन होईल. 6:29. ओके, आय विल स्टार्ट द मीटिंग ॲट 6:33. ओके, 6:33. ठीक आहे. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सुरू करायचंय किंवा सुरू करतो. जॉईन होऊन बसा. 1-2 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ आणि नंतर सुरू.